मीरपुर पिंड दे विच छोटे बच्चों को वरगला के भावें कि अपनी जगह ते सारे धर्म सत्कारयोग हैं, पर सानू गुरु की सिक्खी गुरु नानक की फुलवाड़ी यदि प्रफुलता वास्ते यतन करने चाहिए। सो कारण बनया मैं अगे भी बेनती की है कि भैन जी ने जो सत्कार कमेटी सिंह नाल संपर्क किया तो कुदरत ने ही भाई धर्मिंदर सिंह जी बच्चों की पढ़ाई की सेवा निभा रहे सन। से अज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जिते बच्चों के चंगा पालन पोषण मावां वर्गा प्यार साडे भैन जी दे रहे हैं, उत्थे गुरमत की पढ़ाई के नाल उचेरी दुनियावी विद्या का प्रबंध किया गया, जिहदे विच विशेष सहयोग विदेश के सिंघां दा, जिस तरह भाई गगन सिंह जी, भाई कुलवीर सिंह जी जो हमेशा तत्पर रहिंदे हैं समाजिक कार्यों में भी ਅਤੇ धार्मिक कार्यों में भी। इस तरह ही जैट सिंह ट्रस्ट के मैंबरों वालों सरदार जगजीत सिंह जी बैन साहब तो होर भी इत्थों दियां इस इलाके दियां संगतां ने भी इस विद्यालय के इत्थे शिफ्ट होने तो बाद बड़ा वड्डा सहयोग किया। संगत आदोवाल की संगत जो वड्डी गिणती में पहुंची है, पिंड के सरपंच सरदार हरचरण सिंह जी पहुंचे हैं, होर भी पतवंते सज्जण पहुंचे हैं जिन्होंने मैं निजी तौर पर नाम करके नहीं जानता। उन्होंने भी इत्थे जीओ आया बहुत धन्यवाद है। सरदार निर्मल सिंह सरपंच साहब उन्हों का भी धन्यवाद है। सो भाई सारिया संगतां इस होरे काज से आप माण कर सकते हाँ, क्योंकि कारण बनया सी धर्म परिवर्तन को खिंचा जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को। सो भैन जी ने उपराला किया है, सो अज भाग लगे हैं आप सारे इत्थे पहुँच के दर्शन कर रहे हैं, गुरु साहब जी के पावन दरबार हाजरियाँ भर रहे हाँ। सो मैं सिंह साहब जी को बेनती करदा क्योंकि संगत तो अमृत वेले तो पाठ के भोग तो हाजियाँ भर रही है, लम्मा समा हो गया, इस वास्ते आप 2 बजे समाप्ति करनी है। सो सिंह साहब जी गुरमत विचारों की सांझ पाउणगे। सिंह साहब भाई अमरीक सिंह जी जनाला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उपराले उद्यम का सदका इस विद्यालय के अंदर श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे सालाना जन्म अवतार पुरब के संबंध विच दूर दराडे तो सरबत माई भाई शहीद परिवारां दे नाल संबंधित परिवार इत्थे पहुंचे है। श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज सच्चे पातशाह इस धरती ते प्रगट होए, उन्हां दे प्रगट होण दा एक कारण आ। वो कारण धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सच्चे पातशाह दी पावन गुरबाणी अंदर अंकित कीता। वो कारण इस तरह बनया, ये धरती पापां दे कारण बहुत ही ज्यादा व्याकुल होई। जदों बंदा जां कोई भी आत्मा दुखी हुंदी आ, वो अकाल पुरख दा ध्यान करके अरदास करदा। अकाल पुरख तो बिना कोई भी किसी दी दुख की निवृत्ति नहीं कर सकता। पापां दे भार नाल व्याकुल हुई इस धरती ने अकाल पुरख दी दरगाह विच मन करके अरदास कीती ते अरदास अकाल पुरख दी दरगाह विच प्रवान होई। प्रवान होने तो बाद अकाल पुरख ने यह फैसला किया, देवी देवते आए, पकंबर आए, उन्होंने दुनिया ते आ करके आपो अपना नाम जपाया। हुण असीं आप इस धरती ते
5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਾਲਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਸੱਚੇ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ ਧੀਰਕ ਦੇਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਅਰਦਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਪਰ ਗੁਰਮਖੋ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ। 100 ਚੋਂ 90% ਲੋਕ ਅਜੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਇਲਾਕੇ ਆ, ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ। ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਿਆਸਾ ਵਾਲਾ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਲਿਆ। ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ। ਤੀਜਾ ਰਾਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੁਆਬਾ। ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਭਈਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਭਈਏ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਜਾਲ ਪਸਾਰਿਆ, ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਭਈਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੋਂ ਬਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾੜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਭਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ 10% ਲੋਕ ਬਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਮਾਨੀ ਮੱਤ ਦਾ ਕਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕਾ ਘੁੰਮਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੁੰਮਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਫੇਰੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਘੁੰਮਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਾਰੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੌਂਸ ਦੀ, ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜ ਕਰਾਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਖੜਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਿਆਸਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸਿੱਖ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸਿੱਖ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂਵਾਲੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰਮਖੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਸਮਝੀਏ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੰਜਾਲਾਂ, ਭੇਖੀ ਤੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਆਰਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕਰਕੇ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਕੇਸ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਤਮਾਕੂ ਵਰਗੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੋਲ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਮਾਤ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੱਧੋ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾਹ ਨਾਉ ਬੁਰਾ।
ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਆਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ। ਜੇਕਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਨਗੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਨਗੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਨਗੁਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਕੱਲੇ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀਣਾ, ਖਾਲੀ ਆ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਗੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੀਣਾਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਧ੍ਰਿਗ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਣਾ, ਕੂਕਰ ਸੂਕਰ ਗਰਦਭ ਕੱਕ ਹੈ ਸਰਪਨਾ ਤੁਲਖਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਰ ਵਿੱਚ, ਖੋਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਖਾਲੀ ਆ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ, ਇੱਕ ਸਵਾਰਥ। ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। 25 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਗੋਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੋਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ, ਸਾਖਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 25 ਸਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆ ਯਾਦ ਕਰੋ 78 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ, 84 ਦਾ ਟੈਕ, ਆ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀੜੀ ਤੁਰੀ ਨਿਗਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁੱਖਾਂਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ
ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਲਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੋਲ ਕਚੋਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉ ਹੋਏ, ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੂਰਹ ਜਾਈਐ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਸੀਐ, ਤਉ ਕਛ ਲਾਗਾ ਜਾਗ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਗੁਰਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਖਤ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਥ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਫੜਾ। ਜੇਕਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਅਵਹਿ, ਸਭ ਗਾਵਹਿ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸੱਚੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਸਫਲੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਬਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਚਾਵਲ ਕਾਰ ਨੇ ਤੁਖ ਕੋ ਮੋਹਲੀ ਲਾਏ, ਸੰਗ ਕੁਸੰਗੀ ਬੈਸਤੇ ਤਬ ਪੁੱਛੈ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਚੋਰ ਦੀ ਹਾਮਾ ਕਿਉਂ ਭਰੀ ਆ, ਚੋਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਨਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਚੱਲਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਾ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਖ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ 12ਵਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀਏ। ਦੰਬੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, 5 ਕਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ, ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ, ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਹ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ, ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦੇਉ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਈਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਲੜਨੀ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਐਲਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਂਡੇ, ਸੱਚ ਕਹੀਏ। ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਗੋਰਾ, ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਣ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਦੇ ਆ। ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਆ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਣ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਣ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਾਗੀਏ, ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਤਿਆਗੀਏ, ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਆਰਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਜਨਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਤਾਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭੱਜੈ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਨਾ ਜੀਵੈ ਦੋ ਕੁਲ ਲੱਜੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਜੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਊਧਨਵਾਲ ਪਾਵਨ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੋਰੀ ਉਸ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀਏ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਆਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ
ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਮੀਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਅਮੀਰ ਦਾ ਸੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ, ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪੜਾਉਣੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪੜਾਉਣੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਦਿਆਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਾ ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਜੈਟ ਸਿੰਘ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-35 ਬੱਚੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਜੈਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਵਿਦਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਜੀਤ ਟੀਵੀ ਖਾਸ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ
ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ 4th ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਕਿਰਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ, ਵਿਦਿਆ, ਸੰਥਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। 35 ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।